Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the kripa from our Guru, and as per the will of Almighty. So, let's proceed further through the journey through the life of our master Sri Ramkrishna Paramhansa Dev, and today we are going to start a new chapter. Shashi, Sarat, Hari, Gangadhar, Sarada, Tulsi, and Hariprasanna. You may ask why I am actually pronouncing all those names in Bengali accent, because these are Bengali names of few Bengali very bright and very pious souls, very blessed souls, and to identify them, I must take their name as it is in their mother language, right? Mother tongue. Before that, I was not aware of it. All of a sudden, I understood that whatever I have done till now, it was not appropriate. I must pronounce all those names, those names in a Bengali way if I can, as I am a Bengali by God's grace. So I am pronouncing them in a Bengali way. So let's proceed. Shashi Bhushan and Sharat Chandra Chakraborty, the cousins of a pious Brahmin family of Calcutta, were members of a Brahmo organization started under the influence of Keshav Chandra Sen and learned of Shri Ramakrishna from some fellow members of the association who had seen the master at the Brahmo Samaj. The members of this society resolved to celebrate their anniversary at Dakshineshwar, where they would enjoy the company of Sri Ramakrishna on a certain day in October 1883. They arrived at the garden. Shashi and Sarat went to see the master and found him seated on the small bedstead in his room. Sri Ramakrishna received them with a smile and had a mat spread on the floor where they were to sit. He asked them their names and where they lived, and was pleased to hear that they belonged to Keshav's Brahmo Samaj. Then he said, bricks and tiles, if burnt after the trademark has been stamped on them, retain those marks forever. Similarly, you should be stamped with spirituality before entering the world, then you will not become attached. But nowadays, parents marry their boys too young. By the time they finish their education, they are already the fathers of children and have to run hither and thither in search of a job to maintain the family. They find it difficult to secure an appointment with sufficient salary to feed so many mouths. So they have little time to think of God. Then, sir, is it wrong to marry? Is it against the will of God? Asked one of the boys. Sri Ramakrishna asked him to take down one of the books from the shelf and read aloud an extract from the Bible setting forth Christ's opinion on marriage. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb. There are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive, let him receive. And St. Paul's, I say therefore to be unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I, but if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. When the passage was read, Sri Ramakrishna remarked that marriage was the root of all bondage.
One among the audience interrupted him, saying, "Do you mean to say, sir, that marriage is against the will of God? And how can His creation go on if people cease to marry?" Sri Ramakrishna smiled and said, "Don't worry about that. Those who like to marry are at perfect liberty to do so. What I said just now was between ourselves. I say what I have got to say. You may take as much or as little of it as you like." He asked Shoshi whether he believed in God with form or without form. With characteristic frankness, the boy answered, "I am not certain about the very existence of God, so I am not able to speak one way or the other." The reply pleased the master very much. After some time, the boys returned home. Shoshi and Sharat were fascinated by the personality of Sri Ramakrishna. They said to themselves, "Henceforth we shall visit his holy man." If one wishes to learn the secret of spirituality, one must go to him. From his boyhood, Shoshi cherished a great regard for religious books. The Bible and the lives of Sri Gaurango and other saints were among his favorite books. Prayer, meditation, and worship were part of his daily occupation. His hankering for God was evidenced by his regular attendance at the Brahmo Samaj. He was a brilliant student and was preparing for the first examination in arts when he met the master. Naturally, his parents built great hopes on him, but Shoshi bade adieu to all worldly prospects as soon as he had a glimpse of something higher through the contact with Sri Ramakrishna. He soon became one of the inner circle of the master's followers and made him the pole star of his life. Sharat was not behind his cousin in his appreciation of Sri Ramakrishna and became a great devotee. At the first sight, the master noticed his stern spirit of renunciation. One day he was seated in his room at Dakhineshwar, surrounded by a group of devotees. Ganesh, the Hindu god of success, was the topic of conversation. The master praised highly the integrity of character of his deity, his utter absence of passion and single-minded devotion to his mother, the goddess Durga. In this connection, he narrated some anecdotes from the Hindu mythology which brought the divine character of Ganesh vividly before his audience. Young Sharat was present. Suddenly he said, "Well, sir, I like the character of Ganesh very much. He is my idol." The master at once corrected him, saying, "No, Ganesh is not your idol. Your idol is Shiva. Shiva attributes." Then he added, "Think of yourself always as Shiva and of me as Shakti. I am the fountain of all your power." Shakti. It is not for us ordinary mortals to understand the significance of this mystic utterance, but it is none of the less a fact that Sharat in years showed in a wonderful degree a spirit of calmness, fortitude, forbearance, sympathy for others, and readiness to share their burdens, which are the special characteristics of Shiva. He realized perfectly that Sri Ramakrishna was the repository of the powers which enable him to attain success in his individual spiritual life as well as in the great Ramakrishna order. So, my dear friends, let's proceed with the Banganubad or Bangla Anubad. অনেকদিন পরে আমরা একসাথে হচ্ছি, একত্রিত হয়েছি রামকৃষ্ণদেবের জীবনীর
মধ্যে দিয়ে তাকে যে জানা, তার যে কৃপা কত দূর কীভাবে যে ছড়িয়েছে সেগুলো বোঝা, সেই যে যাত্রা আমরা শুরু করেছি অনেকগুলো দিন, বেশ হয়তো বছর খানেকেরও বেশি সময় আগে থেকে, তারই একটা পরবর্তী অধ্যায় আমরা শুরু করতে চলেছি। অধ্যায়ের নাম হলো শশী, শরৎ, হরি, গঙ্গাধর, সারদা, তুলসী আর হরিপ্রসন্ন। অনেকগুলো জীবাত্মা, তাদের অনেক রকমের যাত্রা, কিন্তু গন্তব্য একই, তাই না? তো চলুন শুরু করি। শশীভূষণ আর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, এরা দুজনে খুড়তুতো ভাই ছিলেন। এরা একটা ব্রাহ্মণ, খুবই ভক্ত, খুবই কি বলবো, শুদ্ধাচারী বলো বা খুবই ভক্তিমান এক ব্রাহ্মণ পরিবার, কলকাতার এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান তারা। তারা ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যও ছিলেন, যে ব্রাহ্ম সমাজ কেশবচন্দ্র সেনের হাতে তৈরি। তারা জানতেও পারেন শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ব্যাপারে তাদের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে, এবং এরকমই সদস্যরা ঠিক করে যে তারা তাদের যে বর্ষপূর্তি সেটা তারা পালন করবেন দক্ষিণেশ্বরে, তো যাতে তারা ঠাকুরেরও সঙ্গ পান। তো এইরকমই একদিন অক্টোবর 1883 খ্রিস্টাব্দ তারা সকলে দক্ষিণেশ্বর বাগানে উপস্থিত হলেন। শশী আর শরৎ তারা ঠাকুরকে দেখবার জন্য গেলেন। তো তারা দেখলেন যে তিনি একটা খাটিয়ার ওপরে বসে আছেন, হ্যাঁ, ছোট্ট খাটিয়ার মতো। তা শ্রীরামকৃষ্ণ তাদেরকে ডাকলেন, হাসলেন, তাদেরকে শীতল পাটি বলো বা মাদুরি বলো, যাই বলো, সেটা বেছানো ছিল, তার উপর বসতে দিলেন যেখানে তারা বসবেন। তো তিনি তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তিনি খুব খুশি হলেন যে এরা ব্রাহ্ম সমাজের, মানে কেশবের ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য। তো তারপরে তিনি বললেন যে ইট বা টালি যাই হোক, আগুনে পোড়ার আগে যদি তাতে ওই সংস্থার নামটা যদি ছেপে যায়, মানে শিলমোহর যদি লেগে যায়, তাহলে সেটা কিন্তু পোড়ার পরে একদম পাকাপাকিভাবে থেকেই যায়। তেমনি তোমার উপরেও যদি শিলমোহর লেগে যায়, আধ্যাত্মিকতার শিলমোহর যদি লেগে যায় সাংসারিক জগতে বলো ঢোকার আগে, সেটাই বাঞ্ছিত বা সেটাই কাম্য। বাঞ্ছিত বলবো না, বলবো যে সেটাই কাম্য তিনি বলছেন। তো তিনি আরও বলছেন যে এই শিলমোহরটি যদি লেগে যায় তাহলে তুমি আর কারোর সঙ্গে বা কেউ তোমার সঙ্গে আর চিপকোতে পারবে না বা এঁটে যাবে না। বাট নাও ইট ইজ প্যারেন্টস ম্যারি। এরপরে বলছেন যে কিন্তু এখনকার যুগে, মানে সেই সময়ে বাবা মারা তো সন্তান, বা এখানে পুরুষ সন্তান হিসেবে সবচেয়ে বেশি বলা হয়েছে, যে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে থা দিয়ে দেয়, তাদের পড়াশোনা শেষ হবার আগেই তারা ছেলেপুলের বাবা হয়ে যায়, তারপরে ছুটতে থাকে হেতাহতা করে যে কোথাও একটা চাকরি পেলে তাহলে তার সংসারটা চলে যায়, এবং তারপরেও একটা জুৎসই মতো চাকরি খোঁজা যাতে অতগুলো মুখের অন্য সংস্থান হতে পারে, সেটা পাওয়া, মানে যদি পায়ও সেটা পেতে গিয়ে যে কতটা কালঘাম ছোটে সেটা তারাই জানে। আর সেক্ষেত্রে তারপর ভগবানের কথা ভাবা, বাপরে তাদের কাছে খুবই সময় কম। তো তখন একজন জিজ্ঞাসা করছেন যে দেন স্যার, ইজ ইট রং টু ম্যারি? তাহলে বিয়ে করাটা কি ভুল? ইজ ইট এগেনস্ট দ্য উইল অফ গড? এটা কি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে? একজন মানে দুজনেই তো ছিলেন, দুটো ছেলে, তার মধ্যে একজন বা অনেক ছেলেপুলে ছিল, তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে, তাকে বলছেন যে তুমি ওই তাক থেকে বইটা পেরে আনো তো কি, এবং বললেন যে তুমি পড়ো। তো extract from the Bible setting forth Christ's opinion on marriage, বলছেন যে যিশু খ্রিস্টের বিবাহ সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল সেটা ওই বাইবেলের যে একটা সারাংশ সেইখান থেকে পড়তে বলছেন তিনি জোরে জোরে। তা সেখানে একটা ছোট্ট গল্প বা একটা উপমা দেওয়া রয়েছে। এরকম অনেকেই ছিল, এরকম বলছে যে ফর দেয়ার আর সাম ইউনিক্স, এখান থেকে এরকমভাবে বলা হচ্ছে যে কিছু বৃহন্নলা থাকে, যারা জন্মগতভাবে মাতৃ জঠর থেকেই তারা এরকম,
কিছু বৃহন্নলা আছেন বা আছে যারা মানুষের জন্য তৈরি, আবার কিছু আছে যারা নিজেরাই নিজেদের মানে নিজেদেরকে তৈরি করে ওরমভাবে বানিয়ে ফেলে ফর দ্য কিংডম অফ হেভেন্স সেক, মানে ভগবানের জন্য। হি দ্যাট ইজ এবল টু রিসিভ লেট হিম রিসিভ, যারা সহ্য করতে পারবে বা যারা গ্রহণ করার যোগ্য তাদের গ্রহণ করতে দাও। এবং সেন্ট পলস বলছেন, আই সে দেয়ারফোর টু দ্য আনম্যারিড অ্যান্ড উইডোজ, তিনি বলছেন আমি অতঃপর বলছি যারা অবিবাহিত এবং যারা বিধবা, বা যারা বিধবা তো মেয়েদের জন্য বলা হচ্ছে, ছেলেদের জন্য যাদের বউ মারা গেছে তাদের আমি জানি না, আমি সত্যি নামটা জানি না। তো যাই হোক, উইডো ক্যান স্ট্যান্ড ফর বোথ, রাইট? আই সাপোজ উই আর ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইট। তো ছেলে নারী পুরুষ যারই তার সাথী মানে স্বামী বা স্ত্রী মারা গেছেন এরকম তাদের উনি বলছেন যে ইট ইজ গুড ফর দেম, তাদের জন্য এটা ভালো, ইফ দে অ্যাবাইড ইভেন অ্যাজ আই, তার মতোই যদি তারা মেনে চলে। মানে সেন্ট পল বলছেন তার মতো করেই তারা যদি মেনে চলে, রাস্তাগুলো পার হয়, সমস্ত পথ অতিক্রম করে তার মতোই, সেন্ট পলের মতোই। বাট ইফ দে ক্যানট কন্টেন লেট দেম ম্যারি, কিন্তু কেউ যদি নিজেকে ধরে রাখতে না পারে তাহলে তাকে বিয়ে করতে দাও। ফর ইট ইজ বেটার টু ম্যারি দ্যান টু বার্ন, মানে বিয়ে করা বেটার, তার মানে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বিয়ে করে ফেলা ভালো। when the passage was read, এরপরে বলছে যে এইভাবে যখন বলা হয়ে গেল যে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বাবা বিয়ে করে ফেলা ভালো, এরমভাবে বলছেন। তো তারপরে এই প্রসঙ্গেই রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে ম্যারেজ ওয়াজ দ্য রুট অফ অল বন্ডেজ, মানে সমস্ত মোহ মায়া আর বাঁধন এই বিবাহ থেকেই তৈরি হয়। ওয়ান অ্যামং দ্য অডিয়েন্স ইন্টারাপ্টেড, একজন মাঝখানেই বলতে আরম্ভ করলেন, ডু ইউ মিন টু সে স্যার দ্যাট ম্যারেজ ইজ এগেনস্ট দ্য উইল অফ গড, মানে বিবাহ কি আপনি বলছেন ঠাকুর যে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ হয়? অ্যান্ড হাউ ক্যান হিজ ক্রিয়েশন গো অন ইফ পিপল সিজ টু ম্যারি, এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ চলবে কী করে যদি না বংশবৃদ্ধি হয়, যদি না বিয়ে হয়? তো রামকৃষ্ণদেব হাসলেন এবং বললেন যে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, তুমি ওই ব্যাপারে চিন্তা করো না। দোজ হু লাইক টু ম্যারি আর অ্যাট পারফেক্ট লিবার্টি টু ডু সো, তিনি বলছেন যে যার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে তার কাছে যে এতটাই স্বাধীনতা দেওয়া রয়েছে যে সে বিয়ে করতে পারে। হোয়াট আই সেড জাস্ট নাও ওয়াজ বিটুইন আওয়ার সেলভস, এটা আমাদের মধ্যেই কথাবার্তা হচ্ছে, এই এখন যা বললাম। আই সে হোয়াট আই হ্যাভ গট টু সে, উনি বলছেন আমি সেটাই বলছি যেটা আমার বলা উচিত বা আমাকে দিয়ে বলানো হচ্ছে আমাকে দিয়ে। ইউ মে টেক অ্যাজ মাচ অর অ্যাজ লিটল, তোমার যতটা নেওয়ার তুমি নিতে পারো, তুমি যত বেশি চাও সেটাও নিতে পারো, মানে তুমি সেটা ফলো করতে পারো, মানতে পারো, মান্য করতে পারো, আর যত কম মানে তুমি কোনটা রাখবে আর কোনটা ফেলবে সেটা তোমার সিদ্ধান্ত। হি আস্কড শশী ওয়েদার হি বিলিভড ইন গড, তো এরপরেই উনি শশীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তিনি কি ভগবানে বিশ্বাস করেন, মানে ভগবানে কীরমভাবে বিশ্বাস করেন, মানে তিনি সাকার না নিরাকার, কোন অবস্থায় তিনি বিশ্বাস করেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে শশী আর শরৎ এরা কিন্তু দুজনেই ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন। উইথ ক্যারেক্টারিস্টিক ফ্র্যাঙ্কনেস দ্য বয় অ্যান্সার, তো শশী খুব মিশুকভাবে খুব অবলীলায় বলতে আরম্ভ করলেন, আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না, কারণ আমি নিজেই জানি না যে ভগবান আছে না নেই, তার উপরে তাহলে আমি বলবো কী করে তিনি আছেন না নেই সেইটার ব্যাপারেই আমি জানি না, নিশ্চিত নই, আমি বুঝবো কী করে যে সে সাকার না নিরাকার? তো এই উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বেজায় খুশি হয়েছিলেন। তো তারপর কিছু সময় পর দুই ভাই তো ফিরে এলেন এবং তারা বলা যায় যে দে ওয়ার স্পেল বাউন্ডেড, মানে তিনি মানে বলে না যে একদম তার অনুগামী ভক্ত হয়ে যান, এবং তারা বলা বলি করেন যে এরপর থেকে ওখানে যেতে হবে, কারণ আধ্যাত্মিক গুরু রহস্যগুলো বা গুরু বিদ্যা যদি শিখতে হয় বা জানতে তাহলে তার কাছে যেতেই হবে। তো ছোটোবেলা থেকেই শশী খুব ভালোবাসতেন ধার্মিক ধর্মগ্রন্থগুলো পড়তে, বাইবেল, তারপরে গৌরাঙ্গদেবের জীবনী,
আরও অনেক সাধু মাহাত্ম্যদের জীবনী, এগুলো তার খুব প্রিয় বই ছিল। তো জপ, ধ্যান এবং পূজা তার রোজকার জীবনের অনেকটাই, বা রোজকার জীবনের খানিকটা অংশ কিন্তু তারা জুড়ে ছিল। তো তার ভগবানের প্রতি যে এই যে একটা টান, সেটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে প্রতিভাত হতো তার এই রোজ ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া দেখে। তো তিনি খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। তিনি তার প্রথম পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিলেন কলা বিভাগে। তখনই তিনি ঠাকুরকে দেখেন। তো তার অভিভাবকেরা অবশ্যই তার জন্য অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু শশী সেই সমস্তকে কি বলবো, বিদায় জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কারণ বলে না যে তোমার কাছে চিনি, মানে হয় না যে তোমার কাছে কেউ চিনি দিতে এসেছে, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো যে এই একটা চিনি নয়, সামনে একটা পুরো মধুর সাগর পড়ে রয়েছে। এতটাই ভালো, এতটাই সুন্দর একটা জিনিস বা একটা উপলব্ধি, সেটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি কিন্তু মানে সেই জায়গায় আর থাকেননি। মানে সেই যে এই যে জীবন যেখানে চাওয়া পাওয়া, ঘাত প্রতিঘাতেই আমরা সব সময় জীবনের বোধহয় 90% সময় আমরা বাজে ব্যবহার করি, সেই প্রপঞ্চের বাইরে তিনি বেরিয়ে যান। গ্লিমস অফ সামথিং হায়ার থ্রু হিজ কন্ট্যাক্ট উইথ শ্রী রামকৃষ্ণ। মানে সেই যে সেটা, এবং সেটা সম্ভবও হয়েছিল কারণ তিনি রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন। তো উনি তার পার্শ্বদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন। তার সবচেয়ে কাছের যে পার্শ্বদ ঠাকুরের, তাদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন, এবং ঠাকুরকে তিনি তার নিজের জীবনের ধ্রুবতারা হিসাবে কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তো শরৎ কিন্তু শশীর চেয়ে খুব একটা যে পিছিয়ে ছিলেন তা নয়। ঠাকুরকে ভালোবাসতে, ঠাকুরকে ভক্তি করতে তিনিও একজন খুব বড় ভক্ত হয়ে ওঠেন। প্রথম দিনেই ঠাকুর যখন দেখেন তাকে, তখন তিনি তার মধ্যে যে একটা প্রবল ইচ্ছা সব কিছু ত্যাগ করা, সেই যে এক হয়ে যাওয়া, সেই যে প্রবল ইচ্ছে, সেটা কিন্তু রামকৃষ্ণদেব ধরতে পেরেছিলেন। তো তিনি বসে আছেন তার ঘরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে, অনেক ভক্তরা তাকে ঘিরে ধরে রয়েছেন। তাই এই রকম সময় কথা হচ্ছে। তো কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে? গণেশ ঠাকুরকে নিয়ে। তো তিনি তো মানে বিঘ্নহর্তা বলা হয়, তাই জন্য এখানে বলা হয়েছে যে হিন্দু গড অফ সাকসেস। তো অতএব যে কোনো কাজে সাফল্যের তিনি বলা যেতে পারে তিনি অধীশ্বর। তো তিনি তার এই যে অচঞ্চল ভক্তি আর কোনো কিছুতেই আবেগ না আসতে দেওয়া, তার মধ্যে এই যে দুটি গুণ গণেশ ঠাকুরের, সেইটাও কিন্তু তাকে খুব টেনেছিল, এবং তাই জন্য তিনি খুব প্রশংসা করছিলেন। তো এই কথা প্রসঙ্গে তিনি গণেশ ঠাকুরের সম্বন্ধে হিন্দু পুরাণ থেকে পৌরাণিক অনেক কাহিনী তিনি বলতে আরম্ভ করেন। তো হঠাৎ করে শরৎ বাকি পার্শ্বদ বলবো না, বাকি শিষ্যদের সঙ্গে বসেছিলেন। তো তিনি হঠাৎ করে বলতে আরম্ভ করলেন, ওয়েল স্যার, আই লাইক দ্য ক্যারেক্টার অফ গণেশ ভেরি মাচ। তিনি তখন বলছেন যে ঠাকুর, আমি কিন্তু গণেশের চরিত্রটাকে আমি খুব ভালোবাসি, ইনি আমার পূজ্য, বা ইনি আমার আইডল। তো তখন মাস্টার মানে রামকৃষ্ণদেব বলছেন তাকে ঠিক করে দিচ্ছেন, না গণেশ নয়, এটা তোমার পূজনীয় নন, বা আরাধ্য নয়, পূজনীয় বলবো না, আরাধ্য নন, তোমার জন্য হলেন শিব। তোমার মধ্যে শিবের গুণ আছে, বা শিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। তারপরে তিনি বললেন, থিঙ্ক অফ ইয়োর সেলফ, তুমি নিজেকে সবসময় শিব ভাবো, আর আমাকে ভাবো শক্তি। আমি তোমার সেই শক্তির ঝর্ণা, তোমার শক্তির ঝর্ণা। ইট ইজ নট ফর আস অর্ডিনারি মর্টালস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দিস মিস্টিক আটারেন্স। মানে আমাদের মতো
তুচ্ছাতি তুচ্ছদের হয়তো এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করার অধিকারও নেই, বোঝারও অধিকার নেই। হ্যাঁ, তার কৃপায় হয়তো কেউ 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 বুঝতে পারছেন এখানে কি বলা হলো, বাট ইট ইজ নান the less a fact that Sharad in later years showed in a wonderful degree of spirit of calmness. এরপর বলছেন যে পরবর্তী সময় এটা কিন্তু প্রমাণিত হয়েছিল যে শরতের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের স্থিরতা, মানে একটা স্থিরতা, একটা কোথায় যেন সোম আছে, এবং সব কিছুই তিনি মানে প্রচণ্ড ভালোবাসা দিয়ে, ভালোবাসা ছড়াতে ছড়াতে তিনি সব কিছুই সহ্য করে নিতে পারেন। সহ্য বলতে হয়তো তিনি নিজে থেকে সহ্য করছেন, সেটাও তিনি নিজেও জানেন না, কিন্তু তার কিছু মনে হয় না। সে মানে অন্যের কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সবাইকে হেল্প করা, মানে সাহায্য করা, এই ধরনের গুণাবলী, কোনো কিছুতেই রাগ না হওয়া, একদম ঠান্ডা স্থির, এই যে এরকম ঠিক শিব ঠাকুরের যে গুণাবলী সেগুলো কিন্তু দেখা গেছিল। এবং তিনি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে ঠাকুর তার অ্যাকচুয়ালি ভাঁড়ার ঘর, শক্তির ভাঁড়ার ঘর, উইচ এনাবলড হিম, মানে তাকে সশস্ত্র করেছে ঠাকুরের শক্তি তার নিজস্ব ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য, এবং অবশ্যই রামকৃষ্ণদেবের যে মহিমা বা ভক্তজন তাদের মধ্যেও। তো আজকের মতো এখানেই শেষ। তবে যাবার আগে বলি, এই যে বললেন না যে আই অ্যাম দ্য ফাউন্টেন অফ অল ইউর পাওয়ার, গুরু তো তাই জন্যই হন, মা বাবারা তো তাই জন্যই হন, আমরা তো তাদের শক্তিতেই বলীয়ান হই। হ্যাঁ, যে মুহূর্তে আমরা এটা বুঝতে পারি যে পরমাত্মা এদের মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে সেই সমস্ত শক্তিগুলোকে চালনা করেন, এবং গুরু তো অহেতুকই কৃপায় সেই শক্তি আমাদের দিতেই থাকেন, তাতে তার যতই কষ্ট হোক। মাতা পিতা, মা বাবা, তারা তো আশীর্বাদ করতেই থাকেন, তাতে তাদের যতই কষ্ট হোক, তাই না? সেইভাবেই জীবন এরমভাবেই চলতে থাকে। আমরা যখন এইটুকুনি বুঝতে পারি, তখন হয়তো একটা কিছু ভালো কিছু হয়ে যায়। কারণ ওই যে তখন যে গীতাতে বলেছিল না যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে কর্তব্য করে যাও, ফলের চিন্তা করো না। শুধু তাই নয়, নিঃস্বার্থ কর্ম করতে গিয়ে আমরা উপনিষদেও পড়েছি, তাই না? কর্মহীন হয়ে যেতে হয়। কর্মহীন কী করে হয়? যখন কোনো ফলের চিন্তা না করে। কখন ফলের চিন্তা কেউ করে না? যখন সে জানে আমি তো কিছু করছি না, আমি তো কিছু করছি না, আমাকে তিনি চালাচ্ছেন, এটা একটা খুব বড় শক্তি। ঠিক তেমনি এইটা ভেবে না, এইটা বুঝতে পারাও কত বড় শক্তি যে আমাকে যে চালাচ্ছে সেটা স্বয়ং ভগবান। এক্ষেত্রে আমার গুরু, আমার শক্তি আমার গুরুদেব, আমার শক্তি আমার মা বাবা। আপনি যে রূপেই ভগবানকে দেখে থাকুন, যে রূপেই ভগবানকে সোহাগ করে থাকুন, যে রূপেই তিনি আপনার কাছে ধরা দিয়ে থাকুন, তিনি চালিকা শক্তি। এইটুকুনি বোঝা গেলে মানে কত বড় শক্তি বলুন দেখি, গোটা ব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন, তার শক্তিতে আমরা বলিয়ান, মানে কত বড় আমরা শক্তিশালী। আর যদি এইভাবে ভাবি আমার তো কিছু নাই, সেইভাবে দাসানুদাস হিসাবেও ভাবতে পারেন, বীর রসেও ভাবতে পারেন। অনেক পথ খুলে রেখে দিয়েছেন তিনি তার কাছে পৌঁছানো, তাকে বোঝার জন্য, নিজেকে জানার জন্য। তো আজ এই অবধি। কেন এগুলো বললাম তিনিই জানেন। ওই যে বললেন, তাকে দিয়েও যেরকম বলাচ্ছেন, আমাকে দিয়েও আপনাদের সেবার জন্য বলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোথাও কিছু ভুল থাকলে নিজ গুণে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাই ভালো থাকুন। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, জল খান। তপ্ত দুপুরে যারা বয়স্কজন তারা যখন বেরোতে যাবেন, দয়া করে ছাতা নিয়ে যাবেন, জলের বোতল নিয়ে যাবেন। ছোটরা অবশ্য করে জল সাথে নিও, গ্লুকোজ সাথে নিও। সমবয়সী যারা, তাদেরকেও আমার অনুরোধ, আপনারা নিজেদের সাথে জল, গ্লুকোজ, ছাতা, একটু গামছা যদি না থাকে রুমাল, কিছু একটা, টুপি, মুখে বাঁধার জন্য একটা বড় রুমাল, এইগুলো অবশ্যই সাথে রাখবেন।
প্রচুর গরম পড়ছে, ছাতা থাকলে তো খুব ভালো, কিন্তু লু যদি বইতে থাকে তখন শুধু ছাতায় কাজ করবে না। কেমন? তাহলে আজ আসি, টাটা।